السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہمارا ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت، جو کہ 1977 سے 1988 تک کا تھا۔ نائنٹین 1977 کے عام انتخابات میں ملک کے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپل پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام تھا پاکستان قومی اتحاد، جس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، جس کے اندر پیپل پارٹی نے بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کا الزام لگا کر 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کر دیا۔ جب حالات خراب ہونے لگے تو مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ ابھی مذاکرات جاری تھے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لگا دیا۔ بیٹا یہ آپ کا MCQs ہے، یہ شارٹ کوسچن بھی کہہ لیں کہ بھٹو حکومت کا تختہ کب الٹ دیا گیا؟ 5 جولائی 1977 کو۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے 1977 سے 1988 تک تقریباً 11 سال ملک پر حکومت کی۔ یہ بھی MCQs ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے تقریباً کتنے سال حکومت کی؟ 11 سال۔ اور 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ بھی MCQs ہے کہ جنرل ضیاء الحق کب حادثے کا شکار ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے 17 اگست 1988 کو۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ بیٹا یہ بھی MCQs ہیں کہ اس کے بعد صدر پاکستان کا عہدہ کس نے سنبھالا تھا؟ یہ صدر غلام اسحاق خان نے۔ آگے ہے 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو۔ یہ بیٹا بڑا اہم سوال ہے، لانگ کوسچن ہے۔ سب سے پہلے ہے شرعی عدالتوں کا قیام۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے۔ ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا، اور 1980 میں شریعت بینچوں کے بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے شرعی حدود کا نفاذ۔ شرعی حدود نافذ کر دی گئی کہ جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زناکاری اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تیسرا پوائنٹ زکوٰۃ عشر کا نظام۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا گیا۔ ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقم کی بنیاد پر 1 رمضان کو 2.5% زکوٰۃ یہ وصول کی جاتی تھی۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین جو زکوٰۃ کا حق رکھتے تھے ان تک پہنچائی جاتی تھی، اور سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر یہ وصول کیا جاتا تھا، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں یہ شروع ہوا تھا۔ بیٹا یہ بھی MCQs ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کی وصولی پر کام کب شروع ہوا؟
आंसर है 1983 में। उसके बाद है सूद का खात्मा। ये चौथा ऑप्शन था कि सूद का खात्मा किया जाए। 1 जनवरी 1981 से सूद से निजात हासिल करने के लिए नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए। 1 जुलाई 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS खातों में तब्दील कर दिया गया। PLS खातों का मतलब ये है, P मतलब प्रॉफिट यानी फ़ायदा पहुंचाना, नफ़ा देना, और L में ना लॉस में ना नुकसान, और S में ना शेयरिंग मतलब कि बांटना बराबर बराबर। पहले ये था कि सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे रखे जाते थे उसमें सिर्फ नफ़ा दिया जाता था, फ़ायदा पहुंचाया जाता था, उसमें नफ़े की मिकदार भी लिखी जाती थी कि साल के बाद इतना नफ़ा डाला जाएगा। ये सरासर सूद था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूद से मना फरमाया, और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि अगर सूद से बाज नहीं आओगे फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई के लिए आ जाओ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े सख्त अल्फाज में ये मना फरमाया है। तो चौथा ऑप्शन ये था कि सूद का खात्मा कर दिया जाए। तो ये अकाउंट खोल दिया गया PLS, मतलब कि प्रॉफिट, अगर बैंक को फ़ायदा होता है तो फ़ायदा दिया जाएगा, मुनाफा दिया जाएगा, अगर नुकसान होगा तो नुकसान में भी बराबर का शरीक होगा। तो 5वां पॉइंट है इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान की तालीम को लाजमी करार देना। पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में BA तक इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान की तालीम ये लाजमी करार दे दी गई। ये कदम तालीमी निज़ाम को इस्लाम से हम आहंग करने के लिए उठाया गया, मतलब कि जोड़ने के लिए इस्लाम के साथ। नंबर 6, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में ज़ोहर की नमाज का एहतमाम किया गया। लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए सलात कमेटियाँ बनाई गई। नंबर 7, एहतराम रमज़ान का एहतराम के बारे में आर्डिनेंस जारी किया गया। रमज़ानुल मुबारक का एहतराम न करने वाले को 3 माह कैद और 500 रुपया जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। बेटा ये भी MCQs है कि रमज़ान का एहतराम ना करने वाले को क्या सज़ा सुनाई गई, 3 माह कैद और 500 रुपया जुर्माना। इस सिलसिले में एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस जारी किया गया। फिर अगला पॉइंट है दीनी मदारस। ज़िया दौर में दीनी मदारस की सरपरस्ती की गई और इनको सालाना अमदाद भी दी जाती रही, और इन अदारों के सनाद को MA के बराबर दर्जा दिया गया। फिर अगला पॉइंट है अरबी की तालीम लाजमी करार दी गई। स्कूलों में जमात शशम से जमात हश्तम तक अरबी ज़बान की तालीम लाजमी करार दी गई। नंबर 10, बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहक़ीक़ करने के लिए 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया गया। फिर अगला पॉइंट है शरीयत फ़ैकल्टी का क़याम। ये एक इदारा है, शरीयत फ़ैकल्टी का क़याम ये एक इदारा है जिसका पूरा नाम है शरीयत और कानून फ़ैकल्टी। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फ़ैकल्टी कायम की गई। इस अदारे का काम था लोगों को शरीयत और इस्लामी कानून और फ़िक़्ह का इल्म देना। इस अदारे के साथ बड़े बड़े उलमा, मुख्तलिफ़ मकतबाए फ़िक्र के आलिम मुंसलिक हैं। तो जहाँ कुरान मजीद, सुन्नत नबवी
اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ میرا یہ تھا آپ کا آج کا یہ لانگ کویسچن، یہ بڑا اہم سوال ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ شکریہ جزاک اللہ۔